Glory to God in the highest. Today's topic is, whom do you love the most? Heavenly Father, I glorify your name. Lord, I thank you for the past week. Help me, Lord, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a good Bible verse, St. Matthew's Gospel, chapter 10, verse 37. Jesus said, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me." It is natural that you would like to talk about a person whom you love a lot. Similarly, you would want to spend time with that person too. The person I love the most, want to talk about and want to spend time with is God or His only Son, Jesus. This does not mean that I do not love my parents, siblings, husband, and children. My love towards God is a special kind of love. I share with God all my feelings which I do not share with others. I love God more than anything. So, as per Jesus said before, I believe that I am worthy of Jesus. I may not be worthy based on all the conditions Jesus said. Now, the question is, whom do you love the most? Are you worthy of Jesus according to this verse? St. Matthew's Gospel 22:37 and Mark 12:30. Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." Now, how do we know that we love Jesus? I would like to point out 5 ways. 1. If you love others to the extent that you are ready to dedicate your life for them, you love Jesus. John chapter 13 verse 34. Jesus said, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another." 1 John 4:21 says, "And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother." 2. If you humble down yourself and serve others, you love Jesus. St. Matthew's Gospel chapter 23 verse 11 says, "But the greatest among you shall be your servant." Mark 10:45 says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." 3. When you do good to others and share your belongings with others, you love Jesus. Hebrew 13 verse 16 says, "And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased." 4. If you live according to the word of God, you love Jesus. John 14:23 says, "If anyone loves me, he will keep my word." 5. If you are ready to take the cross of Jesus in your life, you love Jesus. You should be ready to bear all the difficulties on your path towards righteousness without complaints. Matthew 16:24 says, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, "Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted." Now let's see, what are the rewards for loving Jesus? I would like to mention 12 rewards. 1. You will be filled with the fullness of God. Ephesians chapter 3 verse 19 says, "And to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." 2. Whoever humbles himself will be exalted. Matthew 23 verse 12 says, "Whoever exalts himself shall be humbled,
and whoever humbles himself shall be exalted. 3. Whoever helps others will be rewarded in heaven. Matthew 10:42 says, and whoever in the name of a disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. 4. Whoever follows the word of God will be loved by Jesus and the Father. John 14:21 says, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. 5. Those who love Jesus will get the crown of righteousness. 2 Timothy 4:8 says, in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. 6. If you love Jesus, all things will work together for your good. Romans 8:28 says, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. 7. If you dedicate your life for Jesus, you will find a new meaning for your life. Matthew 16:25 says, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find. 8. Those who love Jesus will become his friends. John 15 verses 14 and 15 say, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all the things that I have heard from my Father I have made known to you. John 6 verse 37 says, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast out. 9. Those who love Jesus will receive richness in this life and in eternity. Mark 10 verses 29 and 30 say, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or farms for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. Jude 1 verse 21 says, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. 10. Jesus and the Father will make their abode in those who love Jesus. John 14 verse 23 says, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. 11. Those who love Jesus will become the children of God. John 1:12 says, but as many as I received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. 12. Jesus will acknowledge before his Father those who acknowledge him before others. Matthew 10 verses 32 and 33 say, everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. In conclusion, let us examine ourselves if we are ready to love Jesus more than anyone else in the world. If we are ready, we may have to face lots of challenges in this world. At the same time, our rewards will be huge too. We may have to face humiliations, isolations, mocking by others,
persecution, tribulation, etc. Jesus knew that his disciples would run away scared during the process of his crucifixion. John 16 verse 32 says, "Behold, an hour is coming, and has already come, for you to be scattered, each to his own home, and to leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me." Now, are we willing to declare our unconditional love to Jesus like Paul said in Romans 8:35? Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? When you get sick, we should not feel isolated, because Jesus will be with you. When someone dies in your family, you should feel hope that the soul is enjoying with God. Also, you should feel happy that the person is free from all the trials in this world. When you are put down by others, feel encouraged that Jesus is with you. As I trust in the Lord and give myself to the Lord, I never feel lonely wherever I am. When I am alone with God, sometimes I feel a spiritual ecstasy. I really look forward to death and being with my Lord. When someone dies fully prepared to go to the Lord, I'm happy for that person. When we have the hope of being with the Lord one day, crying for a dead soul is so meaningless. When we are mentally and spiritually prepared for death, crying does not make any sense. It is understood that we will miss the person after death, but it is only momentary. This points out the importance of keeping good relationships when a person is alive. Everyone knows about the solar eclipse that happened in the US on April 8, 2024, that is this year. I was watching the emotional excitement displayed by millions of people who gathered at different locations to see the solar eclipse. But I was not excited. The sun and the moon are the creations of God. The Bible says about so many exciting things that will happen in the future, like the rapture or the coming of Jesus in the clouds to gather his loved ones, and the peaceful and just rule of God in Zion, Israel. I'm very excited to feel those things because I know that it is true and that it will happen one day. I feel this way because I love God the most. I would like to repeat the first question. Whom do you love the most? Think about it. With this, the message ends here. Heavenly Father, all the glory goes to you. Lord, bless each and everyone who hears this message. Help everyone to love others, to humble down, to do good to others, to live according to the word of God, and to love you the most. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നീ ആരെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഇന്നത്തെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എത്തിക്കുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:37. യേശു പറഞ്ഞു, എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുവാനും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ
മാതാപിതാക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ഹസ്ബൻഡിനെയോ മക്കളെയോ ഒന്നും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ്. ദൈവത്തോട് മാത്രമേ എല്ലാം പറയുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ ആരോടും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ഫീലിങ്സും പറയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് എല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമായിട്ടുമില്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് യോഗ്യയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. യേശു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും വ്യവസ്ഥകളും മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് യോഗ്യയാണെന്ന് ഞാൻ സ്വയം കരുതുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:37, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12:30 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന്. ഇനി യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. 1, നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറാകണം. യേശു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കളഞ്ഞു. നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13:34 യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ. 1 യോഹന്നാൻ 4:21 പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നീ കൽപ്പന നമുക്ക് അവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2, നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:11 പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകണം. മർക്കോസ് 10:45 പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുബലിയായി കൊടുക്കുവാനും അത്രേ വന്നത്. 3, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13:16 പറയുന്നു, നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത്, ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്ന്. 4, ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:23 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും. 5, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവെടുത്ത കുരിശ് എടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മളും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാതെ നീതിയുടെ പാതയിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ പല കഷ്ടതകളും വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:24 പറയുന്നു, പിന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. 2 തിമോത്തി 3:12 എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഒരു 12 പ്രതിഫലങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ നിറവ്, നമ്മളിൽ യേശുവിൻ്റെ നിറവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് കിട്ടും. എഫേഷ്യൻസ് 3:19 പറയുന്നു, പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോടും നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിറവ് നമുക്ക് കിട്ടും. 2, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവര് ആരാണ്? യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഉയർത്തപ്പെടും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:12 തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും. 3, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ അവർക്ക്
സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:42. ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഒരു പാനപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. 4. ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ പിതാവും പുത്രനും സ്നേഹിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:21. എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവന് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. 5. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കും. 2 തിമോത്തി 4:8. ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രിയം വച്ച ഏവർക്കും കൂടെ. 6. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ഭവിക്കും. റോമൻസ് 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. 7. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:25 പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും. എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും. 8. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് ഇനി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടതല്ല, നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:37 പറയുന്നു, പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും. എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. 9. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും സമ്പാദ്യം ലഭിക്കും. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:29-30 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിന് യേശു, എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ 100 മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന്. ജൂഡ് 1:21 പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. 10. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരിൽ പിതാവും പുത്രനും വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:23 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും. എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും. ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും. 11. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവ മക്കളാകും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. 12. യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുന്നവർ യേശു പിതാവിൻ്റെ മുന്നിലും ഏറ്റുപറയും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:32-33 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാത്തിനും ഉപരി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാണോ? അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് പലയിടത്തും ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ്, നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരും, എളിമപ്പെടേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരും, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും, മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും, പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും.
പല പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. യേശു കുരിശുമരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അവരോടിപ്പോകുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16:32 പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയും എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു, വന്നുമിരിക്കുന്നു. പിതാവ് എന്നോടുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ലാതാനും. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് യേശുവിനോട് പൗലോസ്ലീഹ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്നേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ നമ്മളും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? റോമൻസ് 8:35 പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ? ഇതൊന്നും പൗലോസ്ലീഹയെ യേശുവിൽ നിന്നും വേർപിരിച്ചില്ല. നമ്മളും അതിന് തയ്യാറാണോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ രോഗിയായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടരുത്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് അനുഭവം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. രോഗം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടൽ പെടാറില്ല. കാരണം അത് യേശുവുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ടൈമാണ്. അത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനത്തോടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഫീലിംഗ് അതാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി നന്നായിട്ട് മരിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടു കൂടി ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരയുവാൻ തോന്നത്തില്ല. ആ വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് സ്വയം തോന്നേണ്ടത്. നിമിഷ നേരങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും യേശു കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട്, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകം തരാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് യേശുവിനെ നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി തന്നെ എനിക്ക്, അതായത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്റ്റസി എനിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ മരണം, എൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. കാരണം അത് വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളും തീർന്ന് ദൈവത്തോടുകൂടി ആയി സന്തോഷത്തോടെ ആകുമല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരിച്ച ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് അർത്ഥവത്തല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടർന്നു പോയാൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരയുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിത ബന്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പാളിച്ചകൾ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 2024 ഏപ്രിൽ 8 അമേരിക്കയിൽ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായതായിട്ട് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും. ഞാനത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വലിയ അനുഭൂതി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിധി കിട്ടിയതുപോലെ ആളുകൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ? കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ വെളിപാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോർത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ദശലക്ഷങ്ങൾ
ഇതിനു വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടി വസ്തുക്കളാണ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഓർത്ത് ഇത്രമാത്രം ആത്മീയ വിവശതയിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണെന്ന്. എനിക്ക് വലിയ ആത്മീയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരികയും കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും കർത്താവിൻ്റെ ഭരണം, നീതി ഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം മനസ്സിലുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഞാനത് നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്, എന്തിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? യേശുവിനെയാണോ അതോ മറ്റെന്തിനെയോ മറ്റാരെയാണോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുക. ഇതിനാൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം എളിമപ്പെടുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനും ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും എല്ലാവരെക്കാളും അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.